So நம்ம operations on matrices பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல first operation நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா multiplication of a matrix by a scalar. ஒரு matrix ஒரு scalar ஆல multiply பண்றத பத்தி பார்த்தோம். இப்போ next நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா we are going to see about addition or subtraction of two matrices. So ரெண்டு matrix addition அல்லது subtraction எப்படி பண்றது அப்படின்றத பத்தி பார்க்கலாம். Okay, இந்த addition or subtraction பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த multiplication of a matrix by a scalar இதுல வந்து suppose ஏங்கிற இந்த matrix இருக்கு இல்லையா, இந்த matrix ஓட suppose if I want to multiply -1, நான் -1 ஆல multiply பண்ணேன்னா அப்போ minus a will be equal to minus a minus b minus c minus d minus e minus f ன்னு இருக்கும். So this we call it as negative of a, negative of matrix a ன்னு சொல்லலாம். இந்த a matrix ஓட நான் minus multiply பண்ணேன்னா if I am going to multiply each and every element by minus என்னால ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டையும் நான் multiply பண்ணேன்னா then that we call it as negative of the matrix a. அதை நம்ம negative of the matrix a ன்னு சொல்லலாம். அதை நம்ம negative matrix ன்னு சொல்லலாம் of a. ஓகேவா? ஓகே, இப்போ நம்ம addition பார்க்கலாம். ஸோ ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் ஆட் பண்ணணும்னா if two matrices are to be added, இப்போ சப்போஸ் ஏன்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது, சப்போஸ் if it is going to be 2 minus 3 4 5 7 9 and b we have another matrix this is minus 2 minus 5 minus 7 4 minus 3 suppose minus 8 suppose இந்த மாதிரி ரெண்டு matrix இருக்கு. If I want to add these two matrices a plus b கண்டுபிடிக்கணும்னா the condition for two matrices to be added or subtracted, ரெண்டு matrix add அல்லது subtract பண்ணணும்னா அதுக்கு condition வந்து பார்த்தீங்கன்னா the two matrices should be of same order, ரெண்டுமே ஒரே ஆர்டர்ல இருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு addition or subtraction is possible, otherwise addition or subtraction is not possible. இப்போ for example இப்போ இந்த இதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த a matrix order and order of A matrix is 2/3. ஏன்னா இதுல 2 rows and 3 columns இருக்கு இல்லையா, and the order of B matrix it is also of order 2/3. so ரெண்டுமே இப்போ ஒரே ஆர்டர்ல இருக்கிறதுனால both are of same order, ஒரே number of rows ஒரே number of columns இருக்கிறதுனால we can add these two matrices. இந்த ரெண்டு matrices நம்மளால ஆட் பண்ண முடியும். இப்போ addition of two matrices எப்படி பண்ணணும், just we have to add the corresponding elements நம்ம ஆட் பண்ணணும். just we have to add the corresponding elements. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், first row first column element இதுல இருக்க first row first column elementோட ஆட் பண்ணணும். அதுமே இங்க first row second column element இதுல இருக்க first row second column elementோட ஆட் பண்ணணும். அதுமே first row third column element first row third column elementோட ஆட் பண்ணணும் and so on. so அப்போ therefore இப்போ இதுல இப்போ நமக்கு addition பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வரும், it will be 2 minus 2, இங்க என்ன வரும் 3 minus 5 4 minus 7 and then 5 plus 4 and then 7 minus 3 9 minus 8. so இப்போ இது ரெண்டே ஆட் பண்ணோம்னா அப்போ we'll get it as 0 minus 8 and then minus 3 9 4 1. so this is the resultant matrix. so the resultant matrix will be of also the same order, resultant matrix அதே order 2/3 ல தான் இருக்கும். so resultant matrix வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே order 2/3 ல தான் இருக்கும். so ரெண்டு matrix வந்து ஆட் பண்ணனும்னாலும் சரி subtract பண்ணனும்னாலும் சரி the condition is that both the matrices should be of same order, ரெண்டுமே ஒரே ஆர்டர்ல இருக்கணும். addition or subtraction ரெண்டுத்துக்குமே both the matrices should be of same order, ஒரே ஆர்டர்ல இருந்தாதான் addition or subtraction is possible. எப்படி addition பண்ணனும், addition பண்ணும்போது just we have to add the corresponding elements. இதுல first row first column element should be added with the first row first column element, and my second row first column element should be added with the second row first column element and so on. so அப்ப therefore addition னு சொல்லும்போது நீங்க என்ன பண்ணனும்னா just corresponding elements ஆட் பண்ணனும். the resultant matrix that is a plus b அந்த matrix ஓட ஆர்டரும் பாத்தீங்கன்னா it will be of 2/3, அதுவும் the same order தான் இருக்கும், அதே ஆர்டரா தான் இருக்கும். இப்போ subtraction எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். let us see how to do subtraction. so a minus b subtraction வந்து நம்ம டைரக்ட்டா subtract பண்ணலாம், அதுவும் கரெக்ட் தான், தப்பு கிடையாது. பட் அதுக்கு பதிலா நான் என்ன பிரிஸ்கிரைப் பண்ணுவேன்னா நீங்க இதை you can take it as a plus of minus b ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா டைரக்ட்டா subtract பண்ணும்போது நம்ம நிறைய தப்பு விட சான்சஸ் இருக்கு. மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் அதில் கண்டுபிடிக்க அது மறந்துடுவோம், நிறைய தப்பு பண்ணிடுவோம். ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி கேஸ்லலாம் நீங்கள் இதை யூ கேன் டேக் இட் அஸ் ஏ ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் பின்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஏ மேட்ரிக்ஸ் நமக்கு தெரியும், இட் இஸ் 2 minus 3 4 5 7 9.
plus இப்போ let us find what is minus b. minus b என்னன்னு கண்டுபிடிப்போம். minus b னா என்ன அர்த்தம்? ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டையும் நம்ம மைனஸ் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும். b ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டையும் you have to multiply by minus. So let us multiply each and every element in b by minus. b ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டையும் நம்ம மைனஸ் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? we'll get this as 2 5 7 minus 4 3 8. இப்போ just addition. நம்ம நார்மலாக இப்போ அடிஷன் பண்ணோம்லையா, கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்ஸை ஆட் பண்ணும். இப்படி பண்ணும்போது நமக்கு சைனில் தப்பு வராது. இப்போ நீங்கள் டைரெக்டாக பண்ணும்போது என்ன பிரச்சனைனா, இப்போ இங்கே நீங்கள் சப்ராக்ட் பண்ணும்போது 7 minus of minus 3 பண்ணும்போது சில சமயம் தப்பு வந்துடும். நம்ம அதை கவனிக்காமல் 7 minus 3 நம்ம 4னே போட்டுருவோம். ஒரு எலிமெண்ட் தப்பாக இருந்தாலும் அந்த ஃபுல் ஆன்சர் ராங் தான், அது தப்பு தான், கண்டிப்பாக மார்க்கே தர மாட்டாங்க. ஈவன் ஒரு எலிமெண்ட், நான் எல்லா எலிமெண்ட்டும் கரெக்டாக எழுதியிருக்கேன், இங்கே மட்டும் 7 minus 3 4 பதிலாக 5 எழுதியிருக்கேன்னா இப்போ இதுக்குரிய ஸ்டெப் மார்க் குறைக்க தான் செய்வாங்க. கண்டிப்பாக போர்டு எக்ஸாமில் இதுக்குரிய ஸ்டெப் மார்க் கம்மி பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதனால் எல்லா எலிமெண்ட்டும் கரெக்டாக இருந்தால் தான் அது ஆன்சர் கரெக்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணும்போது டைரெக்டாக சப்ராக்ஷன் பண்ணும்போது நம்ம தப்பு வர சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் ஆல்வேஸ் டூ த சப்ராக்ஷன் ஆஸ் நெகட்டிவ் அடிஷன். சப்ராக்ஷனை இது மாதிரி நெகட்டிவ் அடிஷனாக பண்ணுங்கள். தட் இஸ் செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ்க்கு சைன் மாற்றிட்டு ஜஸ்ட் யூ ஆட் இட். இப்போ ஆட் பண்ணுங்கள். இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ ஆட் பண்ணால் என்ன வரும்? 2 + 2 4, and then minus 3 + 5 you will get it as 2, and then 4 + 7 it is going to be 11, and then 5 minus 4 is 1, 7 + 3 10, 9 + 8 it is going to be 17. ஸோ இப்போ இது பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்பவே சிம்பிளாக இருக்கும் இந்த மாதிரி போடுறது. வேறஸ் நீங்கள் டைரெக்டாக போட்டிங்கன்னா, நீங்கள் சப்போஸ் இங்கே போடும்போது இது 5 minus 4 இது டைரெக்டாக போட்டுடலாம். இது -3 minus of -5 அப்போ +5 மாற்ற மறந்துடுவீங்க. இது -3 -5 -8ன்னு போட்டிங்கன்னா இது தப்பாயிடும். you will make mistake. கண்டிப்பாக சைனில் தப்பு பண்ணிடுவோம் நம்ம. ஸோ அதனால் ஆல்வேஸ் டூ த சப்ராக்ஷன் ஆஸ் நெகட்டிவ் அடிஷன். சப்ராக்ஷன் இது மாதிரி நெகட்டிவ் அடிஷனாக பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே, இப்போ நம்ம அடிஷன் சப்ராக்ஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, we are going to see about multiplication. multiplication எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். multiplication of two matrices. ரெண்டு matricesஐ எப்படி multiply பண்ணுறது? ஸோ ரெண்டு matricesஐ multiply பண்ணோன்னா first it should satisfy a condition. என்ன condition அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the number of columns of the first matrix should be equal to the number of rows of the second matrix. இப்போ for example ஏன்னு ஒரு matrix இருக்குன்னு வச்சுக்கோம், it is of order m by n, and b ன்னு another matrix இருக்கு, it is of order n by p னா, that is the number of columns of the first matrix. first matrix ஓட number of columns second matrix ஓட number of rows இது ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கணும். இது ரெண்டு ஈக்குவலாக இருந்தால் மட்டும்தான் multiplication is possible. otherwise multiplication is not possible. so the number of columns of the first matrix should be equal to the number of rows of the second matrix. அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் multiplication possible. otherwise multiplication is not possible. and the resultant matrix ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா, ஏபி, அதோட ரிசல்டன்ட் மேட்ரிக்ஸ் வந்து இட் வில் பி ஆஃப் ஆர்டர் m by p. that is number of rows of first matrix by number of columns of second. அதாவது இந்த காமனாக இருக்கிறத விட்டுறணும். இந்த காமனாக இருக்கு இல்லையா, இது ரெண்டு ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் மல்டிப்ளிகேஷனே பாசிபிள்னு சொல்கிறேன். இப்போ ரிசல்டன்ட் மேட்ரிக்ஸோட ஆர்டர் எழுதும்போது இதை விட்டுட்டு இதோட ரோஸ் பை இதோட காலம்ஸ்ன்னு எழுதணும். ஓகேவா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏன்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோம், இட் இஸ் ஆஃப் ஆர்டர் 2/3, அண்ட் பின்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது, இட் இஸ் ஆஃப் ஆர்டர் 3/4 சப்போஸ் இமேஜின். இப்போ ஏபியோட ஆர்டர் என்ன வரும்? வாட் வில் பி ஆஃப் ஏபி ஆர்டர்? ஏபி வந்து இது ரெண்டும் சேமாக இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் இஸ் பாசிபிள். இப்போ ரிசல்டன்ட் மேட்ரிக்ஸோட ஆர்டர் வந்து இட் வில் பி ஆஃப் 2/4. இப்போ இதுலேயே பிஏ கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு பார்ப்போம். பிஏன்னு சொல்லும்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம பியோட ஆர்டர் எழுதணும். பியோட ஆர்டர் என்ன? 3/4. ஏவோட ஆர்டர் என்ன? இட் இஸ் 2/3. இப்போ இது ரெண்டு ஈக்குவல் கிடையாது. these two are not equal. அப்போ therefore BA is not possible. நம்ம ஜென்ரலாக மேக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா multiplication is always commutative. that is 7 into 3 will be always equal to 3 into 7. so x into y can be written as yx. இது மாதிரி கண்டிப்பாக எழுத முடியும். மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் நார்மல் மல்டிப்ளிகேஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் கம்யூட்டேட்டிவ். வேறஸ் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஏபியும் பிஏவும் ஈக்குவலாக இருக்காது.
சப்போஸ் ஏபியும் ஏபி கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சால் பிஏ கண்டுபிடிக்க முடியாமே இருக்கலாம். இப்போ இந்த கேஸில் அப்படி தானே இருக்குது, ஏபி கண்டுபிடிக்க முடியும், இட் இஸ் ஆஃப் ஆர்டர் 2/4. ஆனால் பிஏ இங்கே கண்டுபிடிக்க முடியாது பிகாஸ் த நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு த நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் ஆஃப் த செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ அதனால் இங்கே பிஏ கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரியும் வரலாம். ஆர் சப்போஸ் இப்போ இதுவும் வந்து இட் இஸ் ஆஃப் ஆர்டர் 3/2 இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. if it is of order 3/2, இப்போ இது order 3/2 இருந்துச்சுன்னா then இப்போ resultant matrix ஓட order என்னவா இருக்கும், it will be of order 2/2. AB ஓட ஆர்டர் வந்து 2/2. இப்போ BA கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். B ஓட ஆர்டர் என்ன 3/2, A ஓட ஆர்டர் என்ன 2/3. இப்போ நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் ஆஃப் த செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் இஸ் பாசிபிள். இப்போ ரிசல்டன்ட் மேட்ரிக்ஸ் ஆர்டர் என்ன, ஆர்டர் எப்படி எழுதணும், இதோட ரோஸ் பை இதோட காலம்ஸ் எழுதணும். ஸோ அப்படி எழுதும்போது உங்களுக்கு யூல் கெட் இட் அஸ் 3/3. இப்போ ஏபியோட ஆர்டர் என்ன 2/2, BAவோட ஆர்டர் என்ன 3/3. இப்போ ரெண்டு ஈக்குவல் கிடையாது. ஏன்னா நம்ம ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் 2 மேட்ரிசஸ்க்கு என்ன கண்டிஷன் சொன்னோம், ஆர்டர் சேமாக இருக்கணும்னு சொன்னோம். இங்கே ஆர்டரே டிஃப்ரெண்ட்டாக வருது. அப்போ தேர்ஃபோர் ஏபி வில் நாட் பி ஈக்குவல் டு பிஏ. சப்போஸ் ஏவோட ஆர்டரும் வந்து உங்களுக்கு 3/3 இருக்குது, பியோட ஆர்டரும் உங்களுக்கு 3/3 இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபி இதோட ஆர்டரும் உங்களுக்கு 3/3 தான் வரும். ஏன்னா இது ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால இதை விட்டுட்டு இதை எழுதும்போது 3/3 தான் வரும். அதே மாதிரி பிஏ கண்டுபிடிச்சிங்கனாலும் அதோட ஆர்டரும் 3/3 தான் வரும். அப்படி இருந்தால் கூட உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. கண்டிப்பாக கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்காது. ஸோ அதனால் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் கம்யூட்டேட்டிவ். ஏபியும் பிஏவும் எப்பயுமே ஈக்குவலாக இருக்காது. ஏபி வில் நாட் பி ஈக்குவல் டு பிஏ ஆல்வேஸ், எப்பயுமே. ஆனால் 1 or 2 கேசஸில் ஈக்குவலாக இருக்கும். அந்த கேஸ் என்னன்றது நம்ம அப்புறமா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். So AB will not be equal to BA always. எப்பயுமே ABயும் BAவும் ஈக்குவலாக இருக்காது. இப்போ how to do multiplicationன்றது பார்ப்போம் நம்ம next.